Hi student, this is Bhagyavari sir. Today's concept is the maximum toughest question in the chapter number partnership basic. Okay, pause the video, note down this question properly. Write in your notebook. This is page number 1 question. Now come to the page number. This is page number 2 question continued. Pause the video and note down it. Okay, then method number 1, solving format. You can add this, or this is solution method number 2. I'll explain both the methods. If you are feeling easy in the first method, you can solve the question by method number 1. Or if you feel easy in method number 2, you can solve the question by method number 2. Okay. Right now, I have given you question and format. Everybody note down these questions and format. Tomorrow I am going to solve this question. Before that, all of you had this. Okay. Student, today I will explain the question and tomorrow I will solve this question. In this question, number of parameters are there, means informations. Let us start. Concept number 4, page number 1. Mr. A and Mr. B are partners. In this partnership firm, there are two partners, Mr. A and Mr. B, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Profit sharing ratio is 3:2. Their capitals at the end, underline this word, end. Okay, means closing capital is given. End of the financial year 2016-17 where 1,47,000 and 1,45,000 respectively. Okay, now during the financial year 2016-17, they earned a profit of rupees 50,000 before, means in this year they earned the profit of rupees 50,000 before providing interest on capital, means in this profit interest on capital has not been provided, but after, underline this word, after adjusting, after providing salary, bonus, commission and after charging interest on drawings, means this profit has been arrived after adjusting all the items but before providing interest on capital. Okay, Mr. B's annual commission rupees 24,000 already adjusted. Mr. A's annual bonus rupees 12,000 already adjusted. Mr. B's annual salary 6,000 already adjusted. Interest on drawings of Mr. A rupees 5,000 and Mr. B rupees 2,500 already adjusted. On July 1, 2016, Mr. A introduced additional capital of rupees 25,000 and Mr. B 30,000. This is the additional capital introduced information. On October 1, 2016, Mr. A withdrew 15,000 and January 1, 2017, Mr. B withdrew rupees 75,000 from their capitals, means it is a capital amount withdrawn. During the financial year 2016-17, Mr. A and Mr. B's drawings, underline this word, drawings were 50,000 and 25,000. This information is additional capital introduced and this information is capital withdrawn. This information is relating to drawings. The above additional capital were credited to the partner's capital account. Underline this word, credited to partner's capital account, and capital withdrawn and drawings were debited, means capital withdrawn and drawings both are debited to the partner's capital account, means this also has been adjusted in the capital.
interest is allowed on capital at 8% per annum. Rate of interest is 8%. Calculate interest payable on capitals to both the partners during the financial year 2016-17. In this question, I just changed the name of partner Mr. A and Mr. B and added number of adjustment. This is the maximum toughest question in the partnership basic. Okay, tomorrow I am going to solve this question. So just today you have to write this question in your notebook and add those two formats. Okay, and tomorrow I'll explain why we have to solve this question like this, like that is conceptual insight study. Okay, ನಾವಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ PUC ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 12ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಟಫ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 2 ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 2 ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಳ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2. ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು 3:2 ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2016-17 ದಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 50,000. ಅಂದರೆ 2016 ಮತ್ತು 17ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬೋನಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬೋನಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕಮಿಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬೋನಸ್, ಕಮಿಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಮಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಬಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000 ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಬೋನಸ್, ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ 5,000 ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿ 2,500 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. July 1, 2016, Mr. A introduced additional capital of rupees 25,000 and Mr. B 30,000. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ತಂದಿರೋದು. ಆನ್ October 1, 2016, Mr. A withdrew 15,000 and January 1, 2017, Mr. B withdrew rupees 7,500 from their capitals. ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2016-17, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಸ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇದು ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಅಬೌವ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೇರ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ 8% ಪರ್ annum. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 8% ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ 2016-17. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ?
ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಐಟಮನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು 2 ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಾಳಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.